السلام علیکم دوستو اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی تاریخ کئی ظالم جابر اور نڈر جنگجوؤں سے بھری پڑی ہے، اور انہی نڈر جنگجوؤں نے مختصر سے عرصے میں اپنی تلوار کی نوک پہ دنیا کا نقشہ تک بدل ڈالا۔ اور انہی ظالم اور سفاک حکمرانوں میں سے ایک نام چنگیز خان کا بھی ہے، اور یہ ایک ایسا حکمران تھا کہ آج بھی اس کا ذکر سنتے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ دوستو اس ظالم اور سفاک حکمران نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی انتظامی صلاحیتوں کے باعث دنیا کے کئی لاکھ مربع میل علاقے پہ حکومت کی اور کئی لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی موت کی وجہ بنا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی عظیم اور عاقبت اندیش حکمران چنگیز خان کی زندگی کے بارے میں کچھ منٹوں کی ڈاکومنٹری لے کر پیش ہوئے ہیں، جو یقیناً آپ سب کے لیے باعث معلومات ثابت ہوگی، اور آپ کو تاریخ کے ایک ایسے جنگجو اور سپریم کمانڈر کی زندگی سے بھی شناسائی حاصل ہوگی جسے دنیا آج چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو۔ چنگیز خان 1162 میں شمالی منگولیا کے علاقے دریائے عنان کے نوا میں پیدا ہوا، اور یہ منگول خاندان کا لاڈلا چشم چراغ تھا، اور اس کے باپ کا نام یسوجئی تھا۔ یسوجئی یعنی کہ بورجگن قبیلے کا سردار تھا۔ جب چنگیز خان پیدا ہوا تو اس کا نام اس کے باپ نے تموجن رکھا، اور چنگیز خان کا اصلی نام تموجن تھا۔ تموجن کا لفظی مطلب ہوتا آئرن ورکر، یعنی لوہے کا کام کرنے والا۔ چنگیز خان کی پیدائش کے وقت بڑے بڑے دانا اور جوتشیوں نے بڑی بڑی پیشگوئیاں کی تھیں کہ یہ بڑا ہو کے ایک جابر اور جنگی لیڈر بنے گا، کیونکہ چنگیز خان جب پیدا ہوا تھا تو یہ اپنے ہاتھ میں بلڈ کلاٹ لے کے پیدا ہوا تھا، اور صرف 13 سال کی عمر میں ہی اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی۔ چنگیز خان شروع سے ہی شاہانہ مزاج کا مالک تھا، اسی لیے نہایت قابلیت، تدبر اور لیاقت کی بدولت اس کم سنی کی عمر میں، جب اس کی عمر صرف 13 سال تھی، اسے تخت بھی سونپ دیا گیا۔ دوستو چنگیز خان کا باپ یسوجی اس وقت تاتاریوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا جب وہ اپنے بیٹے تموجن عرف چنگیز خان کی شادی بورتائی سے طے کر کے اس کے ہونے والے سسرال یعنی کہ اونگی رت قبیلے سے واپس آ رہا تھا، اور یہاں سے چنگیز خان کی زندگی میں آزمائشوں کا کڑا وقت شروع ہو گیا، مگر اس نے تمام مشکلات اور تکالیف کا ڈٹ کر سامنا کیا، اور آہستہ آہستہ صرف 44 سال کی عمر میں پورے منگولیا کا حکمران بن گیا، اور خود کے لیے چنگیز خان کا نام تجویز کیا۔ اور یوں ایک ایسی شرمیلی طبیعت کا لڑکا جس نے ہمیشہ لاڈ پیار اور محبت سے اپنا بچپن گزارا، وہ اپنی تلوار کی دھاڑ سے ارد گرد کے علاقے فتح کرتا چلا گیا۔ دوستو اس کی جنگی پالیسیاں کچھ مختلف ہی تھیں۔ جہاں یہ ظالم اور جابر حکمران تھا، وہیں یہ اعلیٰ پائے کا مدبر انسان بھی تھا۔ یہ اپنے مفتوحہ قبائل کی فوج کو بالکل بھی قتل نہ کرتا تھا، اور ان سے اپنی وفاداری کا عہد لے کے اپنی فوج میں شامل کر لیتا، اور ان خون ریزی کی جنگوں میں یتیم ہونے والے بچوں کو پرورش کے لیے اپنی کفالت میں لے لیتا، اور اسے اپنے طریقے سے ان کی تربیت کر کے ایک بہادر جنگجو بناتا، اور اس کی اسی حکمت عملی کی وجہ سے زیادہ قتل و غارت نہیں ہوتی تھی۔ لہذا جب اس نے اپنی تلواروں کا رخ چین کی طرف کیا تو اس نے اپنی ساری حکمت عملیاں بدل ڈالی۔ اس انسانیت سوز حملے میں تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ مارے گئے۔ دوستو چین کے بعد جب اس نے مغرب کی خوارزمی مسلم مملکت پر حملہ کیا تو اس کی وحشت اور درندگی بڑھ چکی تھی۔ اس نے ان مملکت کے مشہور شہروں سمرقند اور بخارا کے بعد گڑگاج کے ان تمام فوجیوں کو جنہوں نے اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے یا جنہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے، یا وہ لوگ بھی جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، اس نے سب کو قتل کروا دیا، اور اسے فارغ ہو کر اس نے تمام شہریوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور بچوں بوڑھوں عورتوں سمیت سب کے سر قلم کر دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ گرگانچ میں 50,000 منگول فوجیوں کی ڈیوٹی صرف یہ لگائی گئی کہ ان میں سے ہر فوجی 24 شہریوں کے سر قلم کرے گا، اور صرف یہیں پہ بس نہیں کی بلکہ سمرقند، بخارا اور گرگانچ کے شہریوں کو جلا کے راکھ کر دیا، کھیتوں میں کھڑی فصلوں اور باغات کو اجاڑ دیا، اور کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کروا کر آگے چل دیا۔ دوستو بورتائی کے ساتھ جب اس کی پہلی ملاقات تھی تو اس وقت اس کی عمر صرف 9 سال تھی، اور اسی طرح ان دونوں کی شادی طے ہو گئی، اور اس وقت کی روایات کے مطابق تموجن نے 3 سال تک اپنے سسر کی خدمت کرنی تھی، اور اس کے بعد ہی ان دونوں کی باقاعدہ شادی ہونی تھی۔ دوستو اس نے چند دن بکریوں اور گھوڑوں کی رکھوالی کرتے اور اپنی منگیتر کے ساتھ پہاڑوں، ندیوں، جنگلوں میں اپنی محبت کا احساس دلاتے اور محبت کے گیت گاتے اور اپنی محبت کی خوشی میں سرشار گزار دیے۔ لیکن پھر جب اسے اپنے والد کی موت کا پتہ چلا تو اسے واپس اپنے قبیلے میں جانا پڑا،
और फिर इसे 9 से 16 साल की उम्र में पहुंचने के लिए बेपनाह मसाइब का सामना करना पड़ा। और जब तमोजन 16 साल का हुआ और ये अपनी छोटी सी फौज भी बना चुका था, फिर इसने अपनी महबूबा बुरताई से शादी कर ली। इस शादी को भी चंद ही दिन गुजरे थे कि बुरताई अगवा कर ली गई। इसे मरकट कबीले वालों ने अगवा किया और आगे बेच दिया। और आखिरकार तमोजन को पता चल गया कि इसकी महबूबा को कहाँ रखा है, तो इस तरह वो अपने दोस्त जमुका और उसके सरपरस्त तुगरत खां की मदद से इसे वापस लाने में कामयाब हो गया। मगर इस वक्त तक बुरताई हामला हो चुकी थी और उसने चंद माह बाद एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम जोची रखा गया। मंगोल रस्मो रिवाज के मुताबिक चंगेज खान ने कई शादियां की, मगर इसने मलका का रुतबा कभी किसी को नहीं दिया। बुरताई और सिर्फ बुरताई को ही ये ओहदा हमेशा से हासिल रहा। वो इसके साथ तख्त पर बैठती थी और योची को वो अपना सबसे बड़ा बेटा कहता था और इसे बड़े बेटे का मुकाम देता था। दोस्तों, जब 1175 में ये अपने कबीले का सरदार बना तो दीगर कबीले वालों के साथ इसकी चपरकश शुरू हो गई। दोस्तों, इसने तमाम कबाइल और हल्कों को जेर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि इस वक्त मंगोलिया में कई कबाइल हुक्मरानी करते थे और मौजूदा सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए इसने तमाम कबाइल के सरदारों को इकट्ठा किया और एक मुत्तहिदा फौज बनाने की और बाकी इलाकों को फतह करने की तजवीज़ पेश की। और इसने अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली की भी तजावीज़ पेश की। इसकी इसी खिदमत और अमाल ने इसे पूरे मंगोलिया में बेपनाह शोहरत दे दी और मंगोलिया के तमाम सरकर्दा सरदारों ने इसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया। और मुतफिका तौर पर दरियाए अन्नान के किनारे एक इजलास में चंगेज खान को खाकान का खिताब दिया गया। दोस्तों, इसके बाद इसने मंगोल सल्तनत को एक मजबूत सल्तनत के नाम पे मुतारफ करवाया और मंगोल सल्तनत की फौज की तंजीम नौ के साथ साथ दीगर अतारों को भी मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया। और जल्द ही आलमी इकवाम में ये तमोजन नामी शख्स चंगेज खान के नाम से नडर और बेताज बादशाह मशहूर हो गया। चीन को 2 मरतबा ताराज किया और 12 से 14 से लेकर 1218 तक और 2 चीनी रियासतों हैपा और कुन पर काबिज हो गया। और इसने बतदरीज ताकत का इस्तेमाल करते हुए दीगर मुल्कों को भी अपने जेर करने का मंसूबा बनाया और नई तर्ज पर खारजा पॉलिसी तरतीब दी। 1219 में इसके चंद सफीर जो दीगर मुल्कों में भेजे गए थे कत्ल हो गए और इस वाक़े ने चंगेज खान को मजीद तस्खीर आलम के लिए हावी कर दिया और वो दुनिया को फतह करने के इरादे से निकल पड़ा। इसने बुखारा और मरो के इलाकों को खूब लूटा और बुरात पर भी काबिज हो गया। बुखारा और गिरदोनवाब में खूब खूनरेजी के बाद चंगेज खान का रुख जनूब मशरक और मगरबी ममालिक की तरफ हो गया। हता कि इसकी फौजों ने जनूबी रूस और शमाली हिंद तक रसाई हासिल कर ली और इसकी फौजों ने लश्करकशी करते हुए इस इलाके पर कब्जा कर लिया और मंगोल सल्तनत का सिक्का कायम करने के लिए इसने बेपनाह खूनरेजी की और इसी की वजह से आज भी इसे एक जालिम और जाबर हुक्मरान के तौर पे जाना जाता है। 13वीं सदी में इसने वाकया ही साबित कर दिया था कि मंगोल फौज दुनिया की ताकतवर और मुनज़्ज़म तरीन फौज है। मंगोल फौज की तंजीम नौ, असला, हथियार, ट्रेनिंग और कमांडिंग चंगेज खान के जाबराना असूल की मोजर थी। दोस्तों, मशरकी एशिया और वस्त में भी इसकी लश्करकशी ने कई इलाके फतह कर लिए, जिनमें काजगस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। 1219 में इसने शमाली चीन और अफगान बॉर्डर के कई इलाके फतह किए और इन पर जाबराना तरीके से हुकूमत की और इसी साल ख्वारिज़्म की सल्तनत पे भी कब्जा कर लिया और इसी तरह ईरान में भी अपना रोबदाब खासा मजबूत कर लिया। अपनी हुकूमत के आखिरी अदवार में चंगेज खान ने मुख्तलिफ इलाकों में तिजारत को फरोग दिया और अपनी सल्तनत को मुआशी इस्तेहकाम बख्शा और अक़वाम आलम में हर तरह से दस्तरस हासिल कर ली। लेकिन दीगर जाबर, सफाक और जालिम हुक्मरानों की तरह चंगेज खान भी लोगों के दिलों में अपना घर ना कर सका। मजमूई तौर पर इसने इंतहाई जालिमाना रवैया इख्तियार करके बेपनाह मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। खासकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान और इसके इर्द गिर्द के इलाके, हजारा और बाकी बहुत से मुल्कों में अपनी सल्तनत के लालच में इसने बहुत सारा जानी और माली नुकसान किया और आखिर में चंगेज खान चीन पर तीसरे हमले के दौरान इंतकाल कर गया। दोस्तों, ये तो हकीकत है कि उस वक्त इसकी जहानत और चलाकी में कोई भी इसका सानी नहीं था, लेकिन इंसानी तारीख में खूनरेजी और सफाकी का वो एक वसी बाब छोड़ गया। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि चंगेज खान को उसी जंगल में दफन कर दिया गया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके।